آج کل ہمارے معاشرے کے اندر میاں بیوی اس طریقے سے صحبت کرتے وقت نفسانی خواہشات میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر حدود شرعیہ کا لحاظ نہیں رہتا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت اور مرد اس فعل کو انجام دیتے ہیں جس کو شریعت نے منع کیا ہے، جو جانوروں کا فعل شریعت نے تسلیم کیا ہے۔ انہی میں سے ایک عمل یہ ہے کہ صحبت کرتے وقت عورت کی شرمگاہ کو مرد کا چومنا، چاٹنا اور عورت کی شرمگاہ کے پانی کو چوسنا، اور اسی طریقے سے مرد کا عورت کی شرمگاہ کو چاٹنا اور اس پر زبان کا لگانا، اسی طریقے سے مرد کا عورت کی شرمگاہ کے پانی وغیرہ پر اپنی زبان کو رکھنا اور شرمگاہ پر اپنی زبان کو رکھنا، یہ جانوروں کا عمل شمار کیا گیا ہے اسلام میں۔ اسی طریقے سے عورت کا مرد کے شرمگاہ کو چوسنا، چاٹنا، منہ میں لینا، عورت کا مرد کے عضو تناسل کو منہ کے اندر لے کر کے چوسنا، چاٹنا، اور مرد کا عورت کو اپنے عضو تناسل کو اس کے منہ میں دینا، یہ شریعت نے جانوروں سے اس کی مشابہت تسلیم کی ہے، یہ فعل اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ عورت اور مرد فرط شہوت میں بھی شریعت کے تمام تر حدود، قیودات اور جن جن چیزوں کا شریعت نے لحاظ رکھنے کا حکم ہم کو دیا ہے، وہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اور ہر موقع سے ہے ہمارے لیے۔ ایسا نہیں کہ انسان نفسانی خواہشات میں شریعت کے حدود کو ختم کر دے، بلکہ شہوت میں بھی عورت کی شرمگاہ کو بوسہ دینا، مرد کا چومنا، چاٹنا، بوسے دینا یا عورت کی شرمگاہ کے پانی کو چاٹنا، زبان لگانا، یہ سخت مکروہ اور انتہائی غلیظ اور گھناؤنا کام ہے، اور گناہ بھی فقہا نے لکھا ہے، اور اس فعل کو اپنی زبان سے شرمگاہ کو چاٹنا یہ جانور اور چوپایوں کی خصلت شمار کی گئی ہے۔ لہذا یہ حضرت انسان جو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا، اس اشرف المخلوقات کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ عورت کی شرمگاہ کو چاٹے، یا مرد عورت کی شرمگاہ کو چاٹے، یا عورت مرد کی شرمگاہ کو منہ میں لے، یہ انتہائی غلیظ اور گھناؤنی حرکت ہے۔ فقہا کرام نے اس کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اگر بہت زیادہ محبت اور عشق عورت اور مرد میاں بیوی میں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن شریعت کی حدود کو پامال کرنا یہ مناسب نہیں۔ اس لیے مرد کا عورت کی شرمگاہ کو چاٹنا، چوسنا، زبان لگانا، یا عورت کا مرد کی شرمگاہ کو منہ میں لینا، یہ جانوروں کا فعل ہے، سخت گناہ اور گھناؤنا عمل ہے، گندہ فعل ہے، اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ اس کی تفصیل حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ کے اندر جو قدیم نسخہ چھپا ہوا ہے، اس کی 6ٹھی جلد 270 صفحے پر حضرت نے اس کی تفصیل نقل کی ہے، وہاں دیکھے۔ اسی طریقے سے
जो जदीद ज़करिया बुक डिपो देवबंद का छपा हुआ नुस्खा है, उसकी 10वीं जिल्द सफ़ा 178 पर जो दारुल इशात कराची से तहकीक शुदा नुस्खा है उसके अंदर इसी तरीके से हज़रत मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब ने इसको नकल किया है। फतावा कासमिया की 23वीं जिल्द सफ़ा 52 पर इसकी तफसील नकल की है। उन्वान है बीवी की शर्मगाह को बोसा देना। लिहाजा इस मज़कूरा बाला बातों से ये बात मालूम हुई कि औरत का मर्द की शर्मगाह या मर्द का औरत की शर्मगाह को चूसना, चाटना, चूमना ये शरीयत ने मना किया है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, खुद फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ एक चादर में होते और आप जो है मेरे साथ इज़्दिवाजी ज़िंदगी के ताल्लुकात को कायम करते और आप जो है मेरे साथ लिहाफ में होते और आप मेरे साथ इस तरीक़े से हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का जो हुक्म था उसको पूरा करने की कोशिश करते। तो अम्मी आयशा कहती हैं कि मैंने कभी भी आपके इस काम करने से ना ही मैंने आपकी कभी शर्मगाह को देखा और ना ही आपने मेरी शर्मगाह को कभी देखा। कितना पर्दे के एहतमाम के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चहीती बीवी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ इस तरीक़े से ज़ौजैन के हक़ को अदा किया करते थे। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं और हमको भी आपके उसवे हसना को अपनाने को कहा गया है। लिहाजा हम पर इस तरीक़े से शहवत का गलबा ना हो जाए कि हम तमाम तर शरीयत की क़ुयूदात और हुदूद को पामाल कर जाए। ये इस्लाम ने मना किया है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा के साथ किस तरीक़े से होते कि आप कहती हैं कि मैंने और आपने, ना मैंने आपकी शर्मगाह कभी देखी ना आपने मेरी शर्मगाह कभी देखी। कितना एहतमाम के साथ पर्दे के साथ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औरतों से, अपनी बीवियों से, उम्महातुल मोमिनीन से मुलाकात किया करते थे। यही वजह है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन हर एतबार से, हर चीज़ के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल कर लिया करते थे। बेहयाई को करीब नहीं आने देते थे। आज हमारा मुआशरा इस तरीक़े से बेहयाई की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है और हम जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शहवत को पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये इस्लाम ने पसंद नहीं किया है, बल्कि इस्लाम और मुसलमान उसी तरीक़े को अपनाने को कहता है कि जिस तरीक़े को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको दे करके गए हैं। लिहाजा हम शहवत के गलबे की वजह से ऐसा ना हो कि औरत की शर्मगाह को चूसना शुरू कर दे, या इसी तरीक़े से मर्द का औरत की शर्मगाह को और औरत का मर्द की शर्मगाह को चूसना ये बिल्कुल सख्त नापसंदीदा मकरूह अमल है, गुनाह है। इससे हम सबको बचने की कोशिश करना चाहिए। और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके अंदर बयान की गई है जिसको यहाँ लंबी वीडियो होने की वजह से मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, फिर किसी वक्त इसको बयान करूँगा। इसलिए मुमकिन है कि इस मुख्तसर सी वीडियो से आपको समझ आए और हम अपनी बीवियों से जब मुलाकात करें तो शरीयत के दायरे में रहते हुए, उस दायरे कार को अपनाते हुए अपनी बीवियों से मुलाकात करें। अल्लाह हम सबको इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।